प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे और साडे कोल भाई भैनों तुहाडे वास्ते अज एक संदेश है और उसका सिरलेख है लूका 17:26 के अंदर। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह नूह के दिनों विच होया सी उस तरह मनुख के पुत्र के दिनों विच भी होवेगा। तुसी वेखदे आ कि नूह दे दिन और साडे खुदावंद यीशु मसीह जदों ये गल कह रहा सी और 4000 साल का फर्क है, पर नूह दे दिनां विच उस तरह ही हो रहा सी जिस तरह अज दे दिनां विच मेरे अजीजों हो रहा है। तो मैं तुहाडे सामने लिखत पढ़न लई जा रहा हाँ और मैनू बहुत वड्डी आस रहिंदी है कि तुसी जो साडे अजीज भरा भैणां बच्चे धीआं बेटियां सब तुसी जो प्रभु दा वचन सुनते हो, प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। और लिखतां वल जांदे हां और उत्पत्ति दे 6वें अध्याय नू पढ़ना शुरू करदिआं 6 दी पहली आयत तों लिखा तां इउं होया जद आदमी जमीन उत्ते वधन लग पे और उन्हां तो धीआं जमीआं तां परमेश्वर दे पुत्रां ने आदमी दीआं धीआं नूं वेख्या भाई ओ सोहणियां हन, तद उन्हां ने अपने लिए सारियां चुनियां हुईयां विचों तीवियां कीतियां। अते यहोवा ने आख्या कि मेरा आत्मा आदमी दे विरुद्ध सदा तीकर जोर नहीं मारेगा क्योंकि वो शरीर ही हन। सो ओदे दिन 120 वरियां दे होणगे। उन्हीं दिने धरती दे उत्ते दैंत सन अते ओदे मगरों भी जद परमेश्वर दे पुत्र आदमियां दियां धीआं कोल आए और उन्हां ने पुत्र जने तां ए सूरबीर जेड़े मुड्डों नामी सन। मेरे अजीजो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं नूह दे बारे दस रहा सी और अक्सर मैं तुहाडे नाल ये गल्लां करदा हां, इस करके करदा हां कि उत्पत्ति दी किताब बीजां दी किताब है। इहदे विच ही पंछी उड्डे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਨ ਉਹ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਗ पत और फलदार रुख और सारा कुछ इहदे विच होया। और उत्पत्ति दे 6वें अध्याय विच अज मैं तुहानू लैके चलिया हाँ क्योंकि असीं वेखदे हाँ कि उत्पत्ति दे 6वें अध्याय विच की हुंदा है। जो हुण हो रहा है ओही उत्पत्ति दे 6वें अध्याय विच हुंदा हो रहा सी।
6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ मतलब हो गया है। और याद रखो सलून खुल चुके ने और औरतां दी खूबसूरती वास्ते ये सारियां चीजां इस धरती दे उत्ते आ चुकियां ने। जद आ चुकियां ने ते लिखिया कि परमेश्वर दे पुत्रां ने आदमी दियां धीआं नूं वेखिया। और फिर असीं देखते हाँ कि उन्होंने उन्हां विचों तीवियां कीतियां और लिखिया उन्नी दिनी धरती दे उत्ते दैंत भी सन। दैंत उन्नी दिनी धरती दे उत्ते सन जदों ये विआह शादियां हो रही सी ते उन्हां तो दैंत जम रहे सन। दैंत दा मतलब आदमी तो 5-5 फुट उच्चे, आम आदमी तो 5 फुट उच्चे, 4 फुट उच्चे, 3 फुट उच्चे ये मनुख सन। और इन्हां दे
ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 6-6 ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਗਾ ਤੀਕ ਜ਼ੋਰ नहीं मारेगा। और तीसरी आयत कहती कि आदमी दे विरुद्ध मेरा आत्मा सदा तीक जोर नहीं मारेगा, पर ओदे दिन 120 साल होणगे। याद रखो 120 साल उम्र नहीं, 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਪਤੀ 6 ਦੀ 13 ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ 2 ਚੌਣ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਹਥਣੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ 950 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਦਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो फिर लिखिया है, मैं तुहाडे सामने 13 तो 14वीं आयत पढ़नी चाहता हाँ। तू अपने लिए एक किश्ती गोफर दी लकड़ी तो बना, तू किश्ती विच कोठड़ियां बनाई और तू उन्होंने अंदरों बाहरों राल नाल लिपी, ओनू
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 300 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 300 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 300 ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? 450 ਫੁੱਟ। 450 ਫੁੱਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਹੱਥ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਕਿ 50 ਡਿਉਢਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 50 60 70 75 ਫੁੱਟ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੈ और 30 हथ वो उच्ची है। 30 डोडा किन्नी है, किन्नी होगी? और हुण तुसी आप ही हिसाब ला लो। 35 40 और 45 फुट वो उच्ची है। और ओदियां 3 मंजिलां ने और 3 मंजिलां नूं उसने बनाया है। और फिर असी वेखते हैं 15वीं आयत के अंदर वो इसे तरह बनाई। भाई किश्ती की लंबाई 300 हथ अते ओदी चढ़ाई 50 हथ अते ओदी उचाई 30 हथ होवे। तो एक मुख किश्ती लई बनाई और एक हाथ ऊपरों उसनों संपूर्ण करी अते किश्ती दे बूहे नूं ओदे एक पासे विच रखी अते एक मंजली दो मंजली ते मंजली बनाई। वेख मैं हां, मैं ही पानी दी परलो धरती दे उत्ते लिया रहा हां तां जो सारे शरीरां नूं जिन्हां दे विच जीवन दा साह है मैं आकाश दे हेठों मिटा दिया नाश करा। सब कुछ जिहड़ा धरती दे उत्ते है प्राण छड्ड देवेगा। अज भी की हो रहा है? यीशु मसीह ने साडे दिनां दी गल कीती सी। उन्हें क्या जिस तरह नूह दे दिनां विच होया इसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। मनुख दा पुत्र कौन है? नबी है। नबी इस धरती दे उत्ते आके चला गया। नबी इस धरती दे उत्ते 1909 विच आया और 1965 विच वो इथों चला गया। और ये ओदे दिन ने मनुख दा पुत्र नबी नूं आख्या जांदा है। तो मेरे अजीजो प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। असीं देखते हैं कि हुण इस धरती दे उत्ते आदमी बदल लग पे हन। इन्ने वधी जा रहे हैं उन्नियां ही उन्हां दीयां बुराइयां भी वधी जा रही हैं। उन्ने उन्हां दीयां शादियां भी वधी जा रही हैं। याद रखो उन्ने ही उन्होंने पाप भी वधी जा रहे हैं। और एक पहला झटका है इस धरती नूं जिन्हों कोरोना वायरस आख्या जाता है। और ये तो पहला 2004 के अंदर सुनामी लहरां आईयां सन। और सुनामी लहरां ने जिन्ने भी समुद्र के कंढियां दे उत्ते शहर सन उन्होंने बर्बाद कर दिता सी। और सुनामी लहरां जिन्होंने असी जल जला कहते हैं। और हुण की हो रहा? एक पासे कोरोना वायरस है जिहदे नाल मैं ते तुसी फिक्र विच पए हुए हाँ। और एक पासे धरती नूं भुचाल दे झटके लग रहे ने। साडी दिल्ली दे लोकां नूं पुछो वो कहंदे ने पता नहीं भी ये झटके क्यों लग रहे ने। हालेलुया। ये क्यों झटके लग रहे ने? तो याद रखो झटके इस करके लग रहे ने कि धरती एक दिन हिल जान वाली है।
ਧਰਤੀ 66 ਦੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। 66 ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ 66 ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦਣ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ 90 ਦੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮੁੜ ਵਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਬਣਾਵੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1 ਮੰਜ਼ਲੀ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ
प्रभु सब दे जीवन ते तेरी कृपा हो जाए। तेरा शुक्र होवे प्रभु यीशु मसीहा, बहुत बड़ी कृपा कर दे, दया कर दे प्रभु यीशु मसीहा, तरस कर दे खुदावन। तेरे बच्चे तेरियां बच्चियां, साडे बजुर्ग भरा, साडियां बजुर्ग भैणां प्रभु यीशु मसीह अपने घरां परिवारां विच तेरे सामने झुक जान और प्रभु प्रार्थना वाले बन जान, तां जो धरती दे उत्ते प्रभु साडियां जानां बचाईयां जा सकन। बड़ी वड्डी कृपा दे, शुक्र होवे, धन्नवाद होवे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन।